الرحمن الرحیم، آپ سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ اس نشست میں 16 دسمبر کی نشست میں آئے۔ ہمارا مقصد اس نشست کا یہ ہے کہ ہم سقوط ڈھاکہ جو 16 دسمبر کا ایک دن ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا دن ہے جس کے اثرات بہت بڑے ہیں، مگر کسی وجہ سے اس پہ بات نہیں ہوتی۔ کسی وجہ سے شاید اس میں ایک شرمندگی کا عنصر ہے، ایک شکست کا عنصر ہے، یا کچھ اور عنصر ہے، اور وہ عنصر جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ آفیشلی آج تک باہر نہیں آئی، جبکہ انڈر ہینڈ وہ باہر آ چکی تھی۔ ہماری آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھیں، کیونکہ تاریخ سے سبق لینا بہت ضروری ہے۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ امتحان ابھی بھی چل رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایک انٹروسپیکشن اپنے اندر دیکھیں، ریفلیکشن اس پہ دیکھیں کہ کیا غلط ہوا اور کیوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آگے ان غلطیوں کا اعادہ نہ کریں۔ یہ شاید کافی بڑا کام ہے جو تاریخ دان کریں گے۔ ہم صرف ابھی اس موقع پہ اس نشست میں اس چیز کو ادبی نقطۂ نگاہ سے دیکھیں گے۔ بہت سے لوگوں نے جنہوں نے مشرقی پاکستان کے اوپر کہانیاں لکھیں، افسانے لکھے، نظمیں لکھیں، ہم ان کو دیکھیں گے اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس میں نئی نسل بھی ہے، بالکل جوان بھی آیا ہے، کچھ نوجوان ہیں، کچھ جوان ہیں اور کچھ جوان ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ دو ہمارے بزرگ ہیں، کیونکہ ہم ایک جو اورل ہسٹری ہے جنہوں نے دیکھا، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو آج کی ہم اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس محفل کے شروع میں ایک جو ہے نصیر ترابی صاحب کا میں اس کی مشیر کاظمی کی نظم ہے، اس کے مشیر کاظمی کی؟ جی مشیر کاظمی، اچھا، آپ نے شاید سنی ہوگی۔ سنائیے۔ تو پہلی نظم ہم اس سے مشرقی پاکستان کے پس منظر میں۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ آدھا گوارا نہیں، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی تھی سر جھکائے ہوئے، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں۔ سر میں گونتھا قبر پہ مینار وطن، کہہ رہا تھا کہ اے تاجدار وطن، آج کے نوجوان کو بھلا کیا خبر، کیسے قائم ہوا یہ حصار وطن، جس کی خاطر کٹے قوم کے مرد و زن، ان کی تصویر ہے یہ مینارہ نہیں۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں۔ چاند تارے کے پرچم میں لپٹے ہوئے، چاند تارے کے لاشیں بھی موجود تھے، میرا ہنسنا تو پہلے ہی ایک جرم تھا، میرا رونا بھی ان کو گوارا۔ کیا فسانہ کہوں ماضیو حال کا، شیر تھا میں بھی ایک ارض بنگال کا، شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہین تھا میں ذہن اقبال کا، ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں۔ نہیں۔ یوں تو ہونے کو گھر ہے سلامت رہے، کھینچ دی گھر میں دیوار اغیار میں، ایک تھے جو کبھی آج دو ہو گئے، ٹکڑا کر ڈالا دشمن کی تلوار نے، گھر بھی دو ہو گئے در بھی دو ہو گئے، جیسے کوئی بھی رشتہ ہمارا نہیں۔ کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوری، کچھ ہماری شرافت کی مجبوری، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہمیں ہوتی گئیں دوری، کھول تو دوں میں راز محبت مگر،
تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں. وہ جو تصویر مجھ کو دکھائی گئی میرے خون جگر سے بنائی گئی, قوم کی ماں بہنوں کی جو آبرو نقشہ ایشیا میں سجائی گئی. موڑ دو آبرو یا وہ تصویر دو, ہم کو حصوں میں بٹنا گوارا نہیں. پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا, بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا, یہ چمن مجھ کو آتا گوارا. سید نظام الدین احمد نام ہے تھا پورا نام, سید نظام الدین احمد. اور جرمن بھی بولتے ہیں اور کیا کہتے ہیں بنگالی بھی آتی ہوگی نا بردر؟ بنگالی بھی آتی ہے, جرمن بھی آتی ہے, اردو بھی آتی ہے. ہماری اردو کی محفلوں میں ہمیشہ سے شامل رہے ہیں. اور باقی کچھ اور اپنے بارے میں بتائیے. میں جرمنی میں تعلیم میں نے وہاں بھی حاصل کی, جرمنی میں ہیمبرگ میں انجینئرنگ کی وہاں. پروفیشنل میں نیول آرکیٹیکٹ ہوں. پھر اس کے بعد میں وہاں جاب بھی کی شٹیارڈ میں. پھر میں برلن گیا, وہاں میں ماسٹر کیا تھی نیول آرکیٹیکٹ میں. پھر مائسوری میں میں نے کچھ دن کام کیا, ریسرچ کرتا ہوں. اس محفل کی حیثیت سے کیا امتیازی آپ کی؟ آپ جو ہے جب مچھر کی بات ہے اس ٹائم آپ کی کیا عمر تھی؟ آپ کی اسکولنگ وہیں ہے؟ اسکول ہماری وہیں کی ہے, ہماری کالج بھی وہیں کی ہے, انٹرمیڈیٹ میں وہیں کی ہے. اچھا, 12ویں تک. 12ویں تک. بعد میں پھر میں نے وہ مرین اکیڈمی میں جوائن کیا تھا. مرین اکیڈمی تھی چٹاگو. اچھا چٹاگو. اچھا, آپ وہ مرین اکیڈمی جو کہ وہ جو سیلنگ کرنے جی والی جی کمرشل مرچنٹ نیوی. اچھا اچھا, اس میں تھا, وہاں کمپلیٹ کیا میں نے. پھر جہاز پہ گیا تھا. اچھا وہاں انسٹیٹیوٹ پہ آپ نے وہ کمپلیٹ کیا تھا؟ 2 سال کا تھا. 2 سال کا. 2 سال. تو ہم مشرقی پاکستان کے بارے میں کہاں سے شروع کرنا کہاں سے کرنا, یہ بڑی لمبی داستان ہے. یہ تو اپنی پرسنل اپنی جو ہے وہ تو میں نہیں بیان کرنا چاہتا, میں کافی مشہور ہو جاؤں گا. بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں جو اس کو میں نہیں لانا چاہتا. نہیں, ہم ایسا کریں گے, اس کو بند کرتے پرسنل چیز ہم نہیں. لیکن اگر کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں اس کے لحاظ سے کوئی بات نہیں کہ وہ اس کو ایسا ہوا. ایک پوائنٹ آف ویو کے طور پہ ہم بالکل نہیں, آف دا ریکارڈ بھی ہو سکتی ہے, پاز کریں گے. ہاں ایسے جنرل پولیٹکس جو ہے اس پہ جو حالات کیا ہوں گے ایسے, وہ تو بہت دن پرانی بات ہے. یہ وہ تو 1952 میں شروع ہو گیا تھا, جب بنگلے زبان کے لیے لوگوں نے وہاں پروٹیسٹ کیا. اس سے پہلے کہتے ہیں, اس سے پہلے 1948 میں ہوا تھا, جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ اردو زبان ہوگی پاکستان کی. ان میں چند لوگوں نے وہاں کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہوگا, لیکن زیادہ اپوزیشن نہیں ہوئی تھی اس وقت. اپوزیشن ہوئی ہے بعد میں 1952 میں. وہاں پہ وہ ان کا جب انہوں نے وہ نکالے, اپنے جلوس نکالے, اس پہ گولی چلائی گئی. اس وقت کے خواجہ ناظم الدین وہاں کے ہوتے ہیں, اور نور الامین کے وہاں کے گورنر تھے لوکل, خواجہ ناظم الدین جب تھے. اور کیا ان کا تھا 54 میں نور الامین تھے. 52 میں نور الامین وہاں کے گورنر تھے, وہاں کے ایسٹ پاکستان میں, ایسٹ بنگال کا تھا. اور پورے پاکستان کے خواجہ ناظم الدین تھے وہ. اور ان کا کیا تو وہ محمد علی ہاں, محمد علی بوگرا. وہ تو بعد میں تو نہیں توجہ نہیں کرنے کا. وہ کیا سے غلام محمد, کچھ بات کی بات نہیں ہے, 54 میں ہے. نہیں اس کو اس وقت بھی تھے. دن کے 52 کے جب رائٹس میں اس وقت غلام محمد جو تھے وہ خواجہ ناظم الدین جو تھے وہ وہاں کے ہمارے پرائم منسٹر تھے. جی پرائم منسٹر تھے. اور وہاں کے بنگلہ کے تو نور الامین صاحب, نور الامین ایسٹ پاکستان, ایسٹ بنگال کا رہا تھا پہلے زمانے میں. شروع میں یہ ایسٹ بنگال تھا, پھر بعد میں وہ ایسٹ پاکستان ہوا, اس کے بعد وہ بنگلہ دیش ہوا. بعد میں ایسٹ پاکستان میں, یعنی کہ 47 میں جب پہلے دن سے اس کا ایسٹ پاکستانی کہہ رہا ہے, ایسٹ بنگال کا رہا تھا پہلے. ایسٹ بنگال کہہ رہا تھا. پہلے 2 سال تک ایسٹ بنگال کا رہا.
क्योंकि वो उस वक्त शुरू में उसको एज अ प्रोविंस के रियासत के तौर पे एज अ सूबे के तौर पे ट्रीट किया था। ईस्ट बंगाल था ना पहले हिंदुस्तान के साथ। जैसे पंजाब सिंध बलूचिस्तान सूबे थे ना, इस तरह उसको सूबे के तौर पे ट्रीट किया था। जब 1 यूनिट बना है 1 यूनिट तो में वो तो तभी वो सूबे के तौर पर ट्रीट करना। नहीं नहीं 1 यूनिट तो बराबर हो गया था। 1 यूनिट में उन्होंने कहा कि मशरकी पाकिस्तान एक सूबा हो गया और एक सूबे के तौर पर ट्रीट किया ना। हाँ एक सूबा था पाकिस्तान को। अच्छा 1 यूनिट की अजीब दास्तान है कि मगरबी पाकिस्तान में बिल्कुल फीलिंग नहीं हुई इस बात की कि भाई 56% को आपने 6% घटा के 50% पे ले आए और आप 44% से 6% बढ़ा के अपने आप को 50% पे ले आए। ये बिल्कुल फीलिंग नहीं थी। ये हमें, क्योंकि मेरे वाले साहब खुद सरकारी नौकरी में थे, हम लोग लाहौर शिफ्ट हुए इसी 1 यूनिट की वजह से, और 1 यूनिट 56 में हम शिफ्ट हो गए थे लाहौर में। तो ये बिल्कुल ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, ये चारों सूबों का कर दिया, ये किसी हमें बिल्कुल ये एहसास नहीं हुआ सन 71 तक है, अभी तक समझ लीजिए कि बहुत बाद तक भी, कि उसमें उन्होंने चुप करके एक डंडी मार दी थी 6% की वो पॉपुलेशन की, ताकि उनको पैरिटी में लाके तो उनका जो एडिशनल वो था ना वेटेज, उसको काट दिया हमने। तो बांग्लादेश में वो मूवमेंट चली 52 में, 21 फरवरी को जो होना था उनका प्रोटेस्ट होने वाला था, तो 20 फरवरी को उन्होंने कहा कि भाई आप 140 सेक्शन 144 लगा दिया। सेक्शन 144 के मानिए कि आप 4 से ज़्यादा लोग नहीं सकते हैं। आप बात कर रहे हैं 1970 52 की। मैं हिस्ट्री बढ़ा के पहले रॉयट्स जो हुए 1952 में जबान के मसले पर, वो 1952 में हुए। 21 फरवरी 1952 को उनकी वो थी डेमोस्ट्रेशन था उनका, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन वो करेंगे। जिस वक्त मार्शल लॉ लगा है उस वक्त क्या रिएक्शन था? माशाल्लाह बहुत बात की बात है, हमारा तो 60 में लगा बेचारे। मतलब कि क्या 60 में जो है अगर मार्शल लॉ ना लगता और जमहूरी तरीके से लेकिन 58 चला 58 और मार्शल लॉ लगा ना, तो चलिए एक दफा इनको ठीक है, नहीं आप बात पूछ सकते हैं उसके बाद में, लेकिन ये वहाँ से शुरू करने पहले कि इलेक्शन 52 में जो ये हिस्ट्री है मैंने पढ़ा है, मुझे उसमें पैदा हुआ था उसको छोटा मैं 1 साल का। ठीक है। तो उस वक्त जब वो गोली चलाई नुरुल अमीन ने ना, पहले एक दिन पहले उन्होंने कहा कि सेक्शन 144 है तो लोग जहाँ ना निकल सकें, तो लोगों ने सोचा क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम 10-10 आदमी जाएंगे ताकि वो के रूल में नहीं हो, हम सब पूरा हो जाए। तो वो 10-10 के रूप में थे वो, और पुलिस ने वहाँ वो लगाई थी, बड़ी बाढ़ लगाई थी डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि वो चाहे थे वहाँ जाना असेंबली के पास, जहाँ चाहे थे असेंबली को घेराव करना चाह रहे थे वो लोग, तो उन्होंने वहाँ पर बाढ़ लगा दी। तो इसमें वहाँ खड़े हुए थे आके जैसे ग्रुप में खड़े थे सब एक साथ में, और वो बैनर लगाए थे सब कुछ था उनका, और उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो कुछ गोली चलाया, वो सब अनआर्म्ड लोग थे। तो आके किसी ने वहाँ जो बाढ़ को हलाया, उसने बस पुलिस ने गोली चला, तो 4 आदमी मारे गए वहाँ, बच्चे स्कूल के वो थे, यूनिवर्सिटी के स्कूल बच्चे थे ना। उसके बाद से ये पे हर साल ये अच्छा, फिर वही हर साल उसको रिपीट करना होता है। तो बीच वहाँ बोल दी गई थी उसके लिए, और वो कहते हैं कि नुरुल अमीन वहाँ के वो थे, वो बंगाली थे, वो भी बंगाली, तो आयदादीन भी बंगाली थे, लेकिन ये सिर्फ ये पंजाब की थी, यहाँ पेश पैसा भी है। तो हुक्म किसका था ये नहीं पता, किसने गोली चलाया कहाँ क्यों कहा, लेकिन लोग गुलाम उनको नुरुल अमीन को और ज़्यादातर उनको आयनुद्दीन को इसका ठहराते हैं इसको। वो लोग वहाँ के तो वहाँ जल थे, वहाँ का वो इस पैसा में वो थे वो, तो वो हर साल वो होता था। बाद में जब मैं बड़ा हुआ मुझे मालूम है कि क्या ये क्या होता है, क्यों हर साल क्यों हो रहा है, 21 फरवरी को हर साल ये मना दीजिए बांग्लादेश की वो बांग्ला ज़बान की जगह के लिए। तो जब ऑफिशियली रिकग्नाइज हो गई, बंगाली भी एज ए उर्दू बराबर की तकरीबन जबान थी ना 56 में ना हो गया 56 में 50 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हाल में किया, तो उसके बाद भी वो जी हाँ, जारी रखा। जी हाँ, हर साल वो होता था वो। अच्छा, और वो यौम शुहदा बन गया था। ओके बन गया वो, उनके हर साल प्रोटेस्ट होता था, कॉलेज स्कूल के बच्चे निकलते थे बाहर, सब नॉर्मल था हर साल। फिर इस
पूरी मूवमेंट के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी थी कि इंडिविजुअल से? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी थी इसमें, वो तो स्टूडेंट से पहले से, स्टूडेंट यूनियन अवामी लीग की सपोर्ट थी उन्हें, ज़्यादा स्टूडेंट थे। क्योंकि हर साल ऑर्गेनाइज करना एक इस तरह के इवेंट तो उसके पीछे बड़ी मैनेजमेंट और बड़ा एफर्ट चाहिए। कॉलेज के जितने वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लोग हैं जिनकी उनकी यूनियन होती है, यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन, वो लोग स्टूडेंट यूनियन सब फाल थी ना, बहुत फाल थी। स्टूडेंट यूनियन थी। कॉलेज के लोग होते थे, जब कॉलेज में इलेक्शन होते थे कॉलेज में, उनके वहाँ प्रेसिडेंट होता, वाइस प्रेसिडेंट सब होते थे, जी तो उन लोग करते थे। हर सिर्फ ढाके में नहीं होता, ये पूरे विश्व पाकिस्तान होता था। बड़े बड़े शहर हैं, चिटगांव हुआ, राजशाही, ढाका, खुलना, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी थी, कॉलेज थे, मिडिल कॉलेज थे, वहाँ होते थे। और जुलूस निकालते थे। हम लोगों के ये, हम लोग एक दूसरे दुकान वहाँ बस्ती थी, वो उर्दू बोलने वाली थी। ये बिहार से जो आए थे उधर? बिहार से थे, यूपी से थे, पंजाब से बहुत से लोग, वेस्ट पाकिस्तान बहुत से लोग आए थे बाद में, अच्छा, खासकर पेशावर से, पिशावर से। यहाँ पठान लोग वहाँ काफ़ी थे पेशावर से, अच्छा, कव्वाली लोग हैं, वो लोग आते थे, बेचते थे, अपना बिजनेस था उनका, वो करते थे, क्या नाम है, चौकीदारी वाली जॉब करें, सिक्योरिटी की जॉब है उनको, माशाल्लाह बड़े तो वो भी करते थे वहाँ। फिर उनका बिजनेस भी था वहाँ, तो वो लोग रहे थे, ठीक है, साइड बाय साइड थे, बंगाली थे, हम भी थे, हमारे साथ के सब बंगाली थे, हम भी उर्दू बोलने वाले थे। हमारे भाई साहब रेलवे में काम करते, रेलवे के इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे रेलवे में हमारे, तो हमारे ट्रांसफ़र होता था हमारे शहर से। हमने काफ़ी घूमा इस वजह से, हमने हर जगह इस पैसा के तकरीबन सारे इलाके में देखे। आपने जो वहाँ स्कूलिंग की, आपका और जो दूसरे आपके साथ क्लास फेलोज थे, उनका कैसा आपका वो? अच्छा, ये होता है कि वहाँ स्कूल जो थे वो, क्योंकि मैं रेलवे थे, रेलवे के वहाँ उर्दू स्कूल हुआ करते हैं, जहाँ पूरी पढ़ाई उर्दू में होती है। ठीक है। एक नाज़िम स्कूल शहरी का बहुत मशहूर है, एक सरदार बहादुर स्कूल चिरांग का बहुत मशहूर है, दोनों स्कूल रेलवे स्कूल थे। और सैदपुर में एक स्कूल था, जहाँ जहाँ महाराजा की आवाज़ आ रही थी, वहाँ रेलवे से एक उन्होंने स्कूल बनाया। वहाँ पूरी पढ़ाई उर्दू में होती थी, सिर्फ एक सब्जेक्ट बांग्ला था, तो बंगाल सिखाते थे, बंगाली भी और उर्दू, ठीक। लेकिन इंग्लिश और उर्दू और बंगाली। आपके फिर क्लास फेलोज बंगाली होंगे वहाँ पे? क्लास फेलो में वहाँ तो सब उर्दू बोलने वाले थे ना, तो हमारा कॉलेज में था, हाँ, स्कूल में नहीं था। स्कूल में सब एक उर्दू स्कूल था, एक बंगाली स्कूल, उसमें पूरे बंगाली और पूरे उर्दू बोलने वाले, तो अलग अलग था, पढ़ाई अलग होती थी। स्कूल के बाहर लोग मिलते थे अपने दोस्तों से, से बंगाली थे। मेरे तकरीबन ज़्यादातर दोस्त हमारे बंगाली हुआ करते थे, कॉलेज में भी सब बंगाली थे, सब इंटरेक्शन अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। उसमें ये कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो खिलाफ थे उर्दू बोलने वालों के, और बहुत से ऐसे लोग थे उनको उससे खुश होते थे उर्दू बोलने में, उनके अपनी वो। असल में बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग, ये इसको शायद लोगों ने नहीं किया शुरू में, कि जब उर्दू बोलने वाले आए जब ईस्ट पाकिस्तान, तो बंगाली जो आते बेचारे, उनको उनके पास हिंदुओं की काफ़ी वो था, उनका दबाव था उनका। ठीक है। हिंदुओं बंगाली को बैठने देते थे सीट पे, वो नीचे बैठते थे और वो खुद ऊपर बैठता था, बंगाली नीचे बैठते थे। ये कॉम्प्लेक्स उधर ईस्ट पाकिस्तान की बात है, हिंदू एक्शन ईस्ट बंगाल में? ईस्ट बंगाल जब 47 की बात में हिंदू जो लोग थे वो डोमिनेंट थे, वो डोमिनेट थे ना, उनके सारे कारोबार उनके थे, वो बड़े बड़े थे। और जो बंगाली उनके काम करते, उनके नौकर थे उनके, तो बंगालियों के साथ ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत खराब किया।